Now, in this case, we need to discuss topics. They are transistor configuration. That is nothing but a common emitter, common base, and common collector. Next one, input and output characteristics of transistor. Next, transistor as an amplifier. Transistor as an amplifier. So these are topics we need to discuss in this one. Now, so first one. So transistor circuit diagram. Circuit diagram of transistor. Here transistors are two types are there. Na? One is NPN, other one is PNP transistor. So for any circuit, what is the basic circuit diagram means? Emitter base junction should be in forward bias, and next one base and collector junction should be in reverse bias. So what is the basic circuit diagram? What is the basic concept for circuit diagram? Emitter base junction should be in forward bias. This is a active mode configuration. So if transistor is in active mode, then emitter base should be in forward bias. Next, base and collector junction should be in reverse bias. This is the condition for active mode of transistor. This is also condition for active mode of transistor. Now, so check this diagram. For any type of diagram, for any type of transistor, this is the basic thing. First one is emitter base should be in forward bias, and the base and collector should be in reverse bias. Now check this one. So for this one, which one is emitter? First one is emitter, next one is base, next one is collector. Here also same. First one is emitter, base, collector. Emitter, base, collector. So this is the basic configuration. First one is emitter, next one base, next one collector. For any configuration, that is a common thing. Now, what is the condition? Emitter base should be in forward bias. Here n-type semiconductor NPN means this is n-type semiconductor. Forward bias means for n-type semiconductor, which terminal we need to connect? This is n-type. So that we need to connect negative terminal of the battery to this one. Next, this one is p-type, so that you have to consider, you have to connect positive terminal of the battery to this base. So now this first diagram NPN transistor emitter base junction is in forward bias. So this is the circuit diagram. Next, base and collector junction should be in reverse bias. So this is N. Reverse bias means for N-type semiconductor, which terminal we need to connect for reverse bias? For N-type we need to connect positive terminal of the battery. Connect like this, then you will get an active mode configuration. So this much only the circuit diagram. So no need to worry about these functions, milliampere, microampere, milliampere. No need to worry about that one. Just we have to connect negative terminal to this N-type semiconductor or emitter, and for base just connect a positive terminal here. Here for collector just connect a positive terminal for NPN transistor. Now try to do this one. For PNP, forward bias, emitter base junction should be in forward bias. That means this is the emitter. Na? So which type of this one? Which type of semiconductor is this one? P type. So forward bias means which terminal we need to connect? Positive terminal. So remaining will be negative terminal we need to connect it to the base. That much only. Just a positive terminal here, negative terminal here. Next, similarly for base and collector should be in reverse bias. Now for this one, so base, what is the, which type of semiconductor is a collector? P type. So it should be in reverse bias. So P type, we need to connect a P type semiconductor to negative terminal of the battery, remaining to positive terminal. That much only the diagram. So this is the basic circuit diagram of either NPN or PNP. What is the basic configuration? So emitter base should be in forward bias. Base and collector should be in a reverse bias. That only the major criteria here. Now same diagram we can connect with the help of symbols. Same diagram, just with the symbol. So instead, just I am replacing this transistor with the symbol. Is the diagram. So the first one is emitter. Na? Always this is emitter. This one is base. This one is collector. So emitter base should be in
forward bias. So this is NPN transistor. How you are going to measure whether it is how you are going to identify whether it is NPN or PNP? That is based on arrow mark only. So this is positive. So it will be negative and it is also negative. So N type. So negative forward bias means negative we need to connect to negative terminal of the battery. So positive we need to connect to positive terminal of the battery. Next, here base and collector should be in reverse bias so that so N type semiconductor need to connect to positive terminal. Remaining will be negative. So don't consider this one, just consider this one and this one only. No need to consider base also. So ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ కలిపి మళ్ళీ నెగటివ్ తీసుకొచ్చి కలిపామని ఆలోచించకండి, ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. సో సింపుల్ గా ఓన్లీ కలెక్టర్ గురించి ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ NPN, PNP transistor. So that means this is a P type, N type and P type. So it should be in a forward bias. This is in a reverse bias. It should be in a reverse bias. So for forward bias, positive type, we need to connect positive type to positive terminal of the battery. So like this. Next, remaining will be connected to the base. Next, here this should be in reverse bias so that this P type need to connect to negative terminal of the battery. So remaining we need to connect at base. That is the basic circuit diagram of either PNP or NPN transistor. Either PNP or NPN transistor. This is the basic circuit diagram. Is this clear or not? Next one. Now, transistor can be divided into three types. One is a common emitter configuration, other one is a common base configuration, common collector configuration. So here we can connect a transistor or we can use transistor in three different modes. So one is a common emitter, common base and common collector. So for us only common emitter is there for amplifier. For amplifier, next topic only common emitter topic is there. So there is no extension for common base and common collector. No. First one, common base. CB means common base. Common base. Common base configuration for PNP transistor. Common base configuration for PNP transistor. So in this term only answer is there. So what is meant by common base? If I say common base means base is common for input and output. If I say common base configuration is that one. So that means base is common for input and output. Next one, common emitter configuration means emitter is common for input and output. Emitter is common for input and output. Next, common collector means collector is common for input and output. Collector is common for input and output. So this is the basic explanation of CE, CB and CC. Now we need to just I am going to explain CE and CB configuration, not CC. So now first one, common base configuration for NPN transistor, PNP transistor. Common base for a PNP transistor. Now, so what is the basic circuit diagram of PNP transistor? So what is the basic circuit diagram of PNP transistor? So how I need to draw arrow mark for PNP? Towards base or away from the base? Only two configuration, towards base or away from the base? Towards base. So this is nothing but this is base terminal, this is a emitter, this is a collector. Now, so what is our configuration? Common base. So common base, this is the emitter and P-type semiconductor is this one. This is base and N-type semiconductor. Next, this is collector and P-type semiconductor. Now, so here transistor is in active mode means so this is in which bias? Forward. Emitter base junction should be in forward bias. That means which terminal I need to connect here? Positive terminal of the battery. Negative terminal we need to connect like this.
Next, this should be in the reverse bias, na? So that here we need to connect so positive, na? So that in reverse bias it should be in reverse bias. So negative terminal we need to connect here, positive terminal we need to connect. So that is the basic diagram. Now, so here current that is passing through the emitter is nothing but IE. Current passing through the emitter is IE. Current at a collector is IB. So suffix represents either it is base, collector or emitter. Suffix lo unna value em cheptundi? Emitter, base, collector ante. Next. So ee battery దేని మధ్యలో ఉంది? బ్యాటరీ దేని మధ్యలో ఉంది? బేస్ అండ్ ఎమిటర్ నా? So this battery is connected between emitter and base, so that this is VEB or VBE. Emitter base మధ్యలో ఉంది కదా, so that VBE అంటాం లేదంటే VEB అంటాం. సో జనరల్ అయితే VBE. VBE. నెక్స్ట్ ఇది VBC. VBC గాని VCB గాని VCB గాని. సో ఇవే వేరియబుల్స్. ఇంతే వేరియబుల్స్ ఇంతే. సో ఎమిటర్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ ఏమన్నాం? IE, కరెంట్ అంటే ఎమిటర్. కలెక్టర్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ అంటే కలెక్టర్. IB అంటే కరెంట్ అంటే బేస్. సో దిస్ ఈజ్ IC నా? IC, not IB. This is IC, collector. Next one, the potential of battery connected between base and emitter is denoted by VBE. So battery connected between collector and base is denoted by VBC. So these are the variables. Now, so entire this one is this circuit is the input circuit because base is common, na? Base is common, so that this side is input, this one is output circuit. So that is the basic circuit diagram of common base configuration. Common base configuration ke inte. So basic ga em cheptunam, forward bias lo connect cheyali, reverse bias lo connect cheyali. Adi inta mundu previous slide lo discuss chesindi same e. అదే కనెక్షన్ ఉంటది. నేమ్స్ మాత్రం ఏం చేస్తాం? బేస్ కి ఎమిటర్ కి మధ్యలో ఉంటే VBE రాస్తాం. అలాగే కలెక్టర్ కి బేస్ కి మధ్యలో ఉంటే VBC రాస్తాం అంతే. నా సేమ్ అదే డయాగ్రామ్ ఇది. సో సింపుల్ గీసాం. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అంతే. సో VEB is the emitter base voltage. Next VCB is the base collector voltage. So that is this part is output, this part is input. So input voltage is how much? VEB. Output voltage is how much? VCB. Input current is IE. Output current is IC. These are the variables. Now from this one, can you calculate resistance, input resistance and output resistance? So these are the variables. Input current is IE, na? So just go through the previous one. IE is the input voltage. Next, so what is IB? IB means IE is input voltage, input current. Input voltage is how much? VBE or VEB. Input voltage enti VEB or VBE. Next, output voltage VCB. Check cheyandi ikkada. VCB is the output voltage. Next, output current IC. IC is the output current. Same ade raasam ikkada. సో జస్ట్ ఈ 4 వేరియబుల్స్ వేస్తాం. సో కామన్, ఇది ప్రొసీజర్ కామనే. సో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయినా ఇలాగే చేస్తాం. ఇన్పుట్ లో ఉన్న వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ లో రాసిన వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటాం. సో ఇన్పుట్ లో ఉన్న కరెంట్ ఇన్పుట్ బేస్ కామన్ కదా, బేస్ వదిలేసేయండి. సో రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ అవుతాయి. బేస్ వదిలేసేస్తాం, బేస్ కరెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సో మరి రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. What is the relation between resistance and potential difference? From Ohm's law, V equal to IR, na? Now from this one, R equal to V by I. R equal to resistance, R equal to V by I. Same relation we need to use here also. Now
Here input voltage and input current are these two na. So now input resistance. Input resistance is voltage by current na. That is input voltage VEB by input current IE. This is the input resistance formula. Next output resistance. Output resistance equal to output voltage is how much? VCB by IC. So these are the equations in this one. Only these are the equations. Next, so graphs. Graph is nothing but that is also called a characteristic. So if you draw the graph between V and I, that is also called a characteristic. So what are the characteristic of common base configuration for which transistor? PNP transistor. For a PNP transistor, what is the characteristic? So this is nothing but input characteristic. Input characteristic means we need to draw the graph for input voltage and input current. Just draw the graph for input voltage and input current. Now, if you draw the graph between input voltage and input current, graph shape will be like this. Just you have to remember that shape. No need to remember all those values. So just remember that shape. So here 0, 10, minus 20. So 0, minus 10, minus 20, decreasing order. Or we can say that increasing order. If you increase the base voltage, then so this also increases. Next, what is the dynamic input resistance? Already we written that equation. Input resistance is nothing but input voltage by input current. Input voltage by input current. That is the input resistance. Next, output characteristics. If you draw the graph between output voltage, that is VCB, and output current IC, then that is called output characteristic. Now, what is the shape of that one? That shape will be like this. So, if you increase the current of the collector, then this also increases. So, just remember that shape. This is the output characteristic. What is the shape of the input characteristic? That is like this. Output characteristic is like this. So for next part also similar diagram you will get. Now what is the output resistance? Output resistance. Output voltage by output current. Output voltage is VCB. Output current IC. So that is the output resistance value. Next, so this is about a common base configuration of a PNP transistor. This is about a common base configuration. Next one, common emitter configuration. Common emitter configuration of a PNP. Common emitter configuration of a PNP transistor. Now, so here PNP, which one is common? Emitter is common for input and output. So that we need to draw like this. So emitter is common for input and output also. So emitter you have to draw at middle of the circuit so that try to rotate the original shape of that transistor. Then you will get this circuit diagram. Now, so this one is the base. Next, this one is the emitter. This one is this is nothing but a collector. Now, so in which terminal we need to connect for base? Emitter base ఎలా ఉండాలి? Forward bias, reverse bias. Forward bias. So ఇది P type, ఇది N type, P type. So forward bias కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేయండి, ఇక్కడ నెగటివ్ కనెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్. సో ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో పెట్టండి. బేసిక్ కనెక్ట్ చేయట్లేదు కనుక ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో పెట్టేసి. నెక్స్ట్, సో ఇన్పుట్ దగ్గర ఏ వోల్టేజ్ ఉంది చూడండి. ఇన్పుట్ దేని మధ్యలో కనెక్ట్ చేసిన ఇన్పుట్ ని మనం ఎమిటర్ కి బేస్ కి కదా. సో VBE ఇస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. అంటే సర్క్యూట్ బట్టి మారిపోతుంటాయి. నెక్స్ట్, అవుట్పుట్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం? కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. సో దట్ VCE ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ మారింది చూడండి, VCE.
సో ఈ బై హార్ట్ చేయొద్దు, మనం అవుట్పుట్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం దాన్ని విసి, అదే డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనుకోండి. సో అవుట్పుట్ ఈస్ టేకెన్ బిట్వీన్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్, సో దట్ విసి ఈస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈస్ గివెన్ అట్ ఎమిటర్ అండ్ బేస్ జంక్షన్, సో దట్ విపిఈ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ బేస్ కరెంట్ ఈజ్ ఐబి, ఎమిటర్ కరెంట్ ఈజ్ ఐఈ, కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ ఐసి. సో ఇది చూడండి, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ నే గీయాలి ఎప్పుడు కూడా మనం. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా గీస్తాం? సో పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ గీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది పీ టైప్ కదా, సో దట్ అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ టైప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ now what is the input resistance here? Input resistance ఎంత? Input resistance, input voltage by input current. Input voltage is VEB by input current IB. So what is the current in input circuit? IB. Next output resistance, output voltage is VCE by IC is the output current output. So here common terminal is emitter na, so don't consider that common terminal. Here common is the emitter, so don't take this current. Common terminal దగ్గర ఉన్న కరెంట్ తీసుకోమను. So this is about input resistance and output resistance. Only these are the formulas. Now input characteristic. So input characteristic means that is a graph drawn between VBE and IB. VBE and IB. So VBE and IB. This is same as a previous diagram only. Previous diagram కూడా ఇలాగే ఉంది. కామన్ బేస్ కూడా ఇలాగే ఉంది కదా. సో వాల్యూస్ మారినాయి, అక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ ఆర్డర్ మారింది చూడు. సో ఆర్డర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది, 0 1 2 3 వచ్చింది, అక్కడ 0 -1 ఆర్డర్ సేమ్ ఆర్డర్ అదే ఉంది. సో వాల్యూస్ మారినాయి అంతే. సో షేప్ మాత్రం ఎలా ఉంది? సో బోత్ ఆర్ సిమిలర్ షేప్. సో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ రాసాం కదా, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఏంది? VBE by IB. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్, జస్ట్ గ్రాఫే మనకి ఇంపార్టెంట్, గ్రాఫ్ షేపే ఇంపార్టెంట్. సో అందులో నుంచి అడిగేది ఏమన్నదో అడిగితే ఇందులో ఈక్వేషన్ లో మనకి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. నౌ నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యు డ్రా ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఫర్ అవుట్పుట్, then that is nothing but output characteristics. So in output which voltage is there? VC is the output voltage and output current is IC. So draw the graph between VC and IC. This is also similar pattern for common base. Common base ki similar pattern vachindi, values martayi. So this is about common base and common emitter configurations. Common emitter and common base configuration. Next one. So last topic in this transistors. Last one in this transistor, that is we can use the transistor as a amplifier. So already in the mundu discuss chesam, transistor ni ela use cheyochu, on off switch kinda use cheyochu, amplifier kinda use cheyochu. So we can use a transistor as an amplifier like this. What is meant by amplifier? What is meant by amplifier? Amplifier ante సౌండ్ ఉంది, ఏదైనా మన ఫోన్ కి ఎక్కువ సౌండ్ రావాలంటే ఇంకో స్పీకర్ కనెక్ట్ చేస్తాం, అవునా? స్పీకర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఒక సిస్టమ్ ఉంది, డెస్క్టాప్ కి ఎక్కువ సౌండ్ రావాలంటే సో స్పీకర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. స్పీకర్ నే అంటే యాంప్లిఫైర్ అంటాం. అది ఏం చేస్తుంది? సౌండ్ వాల్యూమ్ పెంచుతుందా లేదా? సో తక్కువ వాల్యూమ్ ఉన్నది ఎక్కువ వాల్యూమ్ పెంచుతుంది, దాన్ని యాంప్లిఫైర్ అని చెప్తాం. యాంప్లిఫైర్ అంటే సో అక్కడ సిగ్నల్, ఏ సిగ్నల్ అయితే ఆ సిగ్నల్, ఇదర్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్, అదే మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మాట్లాడుకోవాలంటే సిగ్నల్స్ అంటాం. సో వోల్టేజ్ సిగ్నల్ కానీ కరెంట్ సిగ్నల్ కానీ పెంచింది అనుకోండి, దాన్ని యాంప్లిఫైర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ లైక్ దిస్, దెన్ if you are getting output signal like this, that means here so size or height of the signal increased, and just compare these two, size increases or not? Size of the signal increases. So height is nothing but voltage or current only na. So here voltage or current increases means we can say that the signal is amplified after passing through this one. So మన ఈ సిగ్నల్ ఇందులో పంపిస్తే ఇది బయటకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? సో మాక్సిమం వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో దట్ we can say that this is the amplified wave. So this is the input signal, this is the amplified output signal. ఇది యాంప్లిఫికేషన్ అంటే. యాంప్లిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? సో మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో కానీ గ్రాఫ్ కానీ గీయాలంటే ఏం చేస్తాం? సో ఇక్కడ హైట్ ని పెంచి చూపిస్తాం. హైట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైంది? యాంప్లిఫై అయినట్టు. యాంప్లిఫై అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మాట్లాడాలంటే
సౌండ్ యాంప్లిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సౌండ్ వేవ్ ఆ సౌండ్ ఇంటెన్సిటీని పెంచుతాం. సౌండ్ ఇంటెన్సిటీని పెంచుతాం. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ని యాంప్లిఫై చేయాలంటే ఈ గ్రాఫ్ హైట్ పెంచితే సరిపోతుంది యాంప్లిఫై అనేది. సో హియర్ ట్రాన్సిస్టర్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ amplifier. Transistor can be used as a amplifier. This is the important application for a transistor. Now, so in this one, whereas only C configuration is there for a amplifier. Amplifier ki మనకి సిలబస్ లో ఉన్నాయండి C configuration ఒకటే, CB కానీ CC కానీ లేవు. సో ప్రీవియస్ కేసులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ కేసులో మాత్రం ఓన్లీ CE కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటే ఉంది. కామన్ ఎమిటర్ ఒకటే, మిగిలిన లేవు. కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ గీసాం కదా. సో హియర్ బట్ దిస్ ఈస్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్. సో ప్రీవియస్ ఏం గీసాం మనం? పిఎన్పి గీసాం. ప్రీవియస్ కేసులో దేనికి గీసాం? పిఎన్పి గీసాం. పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ గీసాం. సేమ్ ఇదే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ గీయాలి. ఎన్పిఎన్. సో ఎన్పిఎన్ అయినా పిఎన్పి అయినా, సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్? బేసిక్ థింగ్ ఏంటి? ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి. ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఎమిటర్ బేస్ ఎలా ఉండాలి? ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, బేస్ కలెక్టర్ ఎలా ఉండాలి? రివర్స్ బయాస్. సో ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో పెట్టించాలి. సో ఇది పి టైప్ ఎన్ టైప్. ఎన్పిఎన్ అంటే మధ్యలో పి టైప్, సో ఎండ్ లో ఎన్ టైప్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ టైప్. సో ఎన్ టైప్ దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి? నెగిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో పి టైప్ వచ్చేసి పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అంతే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో ఏముంది? దేనికి మధ్యలో ఇన్పుట్ ఇచ్చాం మనం? బేస్ ఎమిటర్ మధ్యలో ఇచ్చాం. సో దట్ దిస్ ఈజ్ విఈబి. విఈబి అంటాం, లేదంటే విఈఈ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ నోటేషన్ మారుతుంది, విఈఈ. సో ఎమిటర్ కామన్ కావాలి. నెక్స్ట్, సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమంటాం? విసిఈ. నౌ ఇఫ్ యు కనెక్ట్ ఏ బ్యాటరీ ఎట్ కలెక్టర్, దెన్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విసిసి అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ లో విసిసి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో అదంతా డిస్కషన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మనకి ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో అయితే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంది. నౌ సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ హియర్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇలా పంపించాం, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి, సిగ్నల్ చెక్ చేయండి ఒకసారి ఎలా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్? సో ఇక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇలా స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది ఏమైంది? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో దీనికి ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఫర్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ 180 degrees. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది 0, ఇది 90, ఇది 180, ఇది 270, ఇది 360 ఆర్ 0. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఇన్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్? 180 degrees. సో ఇన్ యాంప్లిఫైర్ కేసులో 180 degrees ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ వన్. సో థియరిటికల్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. So what is the common emitter configuration as an amplifier? What is the phase difference between input and output signal? That is 180 degrees is the phase difference between the input and output signal. Input signal ki output signal ki phase difference in the 180 degrees. So just remember that one. Next, what is the input voltage? VBE. Output voltage? VCE. Next. So they didn't show. Now, so for numericals, we need to use this equation. If you IE is the current at emitter, IB is the current at base, IC is the current at collector, then we can write a relation between these three as IE equal to IB plus IC. This is the fixed notation for any type of transistor. So emitter current is equal to sum of the base and collector current. So emitter current ఎలా రాస్తాం? emitter current ని sum of the base and collector current రాస్తాం. అంటే న్యూమరికల్స్ కి ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సో IE ఈక్వల్ టు IB ప్లస్ IC. దేనికైనా సరే అదే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయినా ఇదే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. CE కావచ్చు, CB కావచ్చు,
సిసి కావచ్చు లేదంటే యాంప్లిఫైయర్ కావచ్చు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయినా what is the equation what is the relation that between base current emitter current and collector current emitter current equal to sum of the base current and collector current sum of the base current and collector current now so if base current is given as a 5% then what about collector current if base current is given as a 5% what is the value of collector current 95%. So because emitter current is going to divide it into two parts na, so one part is collector current, other part is base current. If 5% is base current, remaining 95% is collector current only. So that is the general example for that. Next one. So in common emitter configuration as amplifier, VCC is always greater than VBB. So voltage across voltage at collector is greater than voltage across base. Voltage at base. Next. So just go through this diagram. This VCC is going to divide it into two parts. Na? So diagram lo చూడండి VCE ఎలా డివైడ్ అయ్యింది సో ఈ రెండు పార్ట్ల కింద డివైడ్ అవుతుంది సో దట్ VCE కెన్ బి రిటన్ యాజ్ VCC ప్లస్ వోల్టేజ్ ఎట్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ దీని నుంచి ఎలా రాయొచ్చు VCC ఎలా రాయొచ్చు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది రెసిస్టర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ బ్యాటరీ ఈ రెండు రాసాం వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఫార్ములా ఏంటి రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ కి ఫార్ములా రాయొచ్చు V ఈక్వల్ టు IR నా ప్లస్ IC ఇంటూ RL అని రాయొచ్చు V ఈక్వల్ టు IR కదా వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ అంటే ఓమ్స్ లా నుంచి IR దీన్ని రీఅరేంజ్ చేయండి రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది VCE కి రీఅరేంజ్ చేస్తే VCC మైనస్ IC ఇంటూ RL అదే వచ్చిందా లేదో చూడండి ఒకసారి VCE కి రీఅరేంజ్ చేశారనుకోండి VCC ఒక రాంగ్ రాసిన చూడండి ఒకసారి దిస్ ఈజ్ VCC VCC ఏమవుతుంది VCC ఈక్వల్ టు VCE మైనస్ IC RL అదే ఇక్కడ ఉన్నాయి VCE ఈక్వల్ టు VCC మైనస్ IC ఇంటూ RL అంతే సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ మెయిన్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఈక్వేషన్ సో దిస్ ఆప్షనల్ ఇది ఎక్కువ సార్లు అడిగింది లేదు దీనికి సో జేఈకి అయితే అడుగుతారు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ CE యాంప్లిఫైయర్ 180 degrees is the phase difference CE యాంప్లిఫైయర్ అంటే 180 degrees is the phase difference so these are the main equations is this clear or not so గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఇది కామన్ గా ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఈ కామన్ ఎమిటర్ కి అయితేనే ఇది వ్యాలిడ్ అవుతుంది CE యాంప్లిఫైయర్ అంటేనే ఈ ఈక్వేషన్ రాయాలి అన్నిటికీ కామన్ గా రాయకూడదు ఇది మాత్రం ఏ ట్రాన్సిస్టర్ కైనా ఇది కామన్ నెక్స్ట్ సో యూ హావ్ టు రిమెంబర్ these also that is nothing but gain voltage gain current gain power gain like that gain is our efficiency is nothing but efficiency general formula ఏంటి అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఎప్పుడైనా సరే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఇక్కడ కూడా అంతే గెయిన్ అంటే సో ఏసీ గెయిన్ ఏసీ కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై బీటా దేనికి కామన్ ఎమిటర్ కి కరెంట్ గెయిన్ దేంతో డినోట్ చేస్తాం బీటాతో డినోట్ చేస్తాం గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్ ఈ డయాగ్రామ్ లో అవుట్పుట్ ఏంటి IC ఇన్పుట్ ఏంటి IE అదే రాస్తాం IC బై IE సో ఇది బై హార్ట్ చేస్తే రాదు అలా గుర్తుపెట్టుకుంటేనే వస్తుంది సో కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో అవుట్పుట్ ఏది కరెంట్ లో కలెక్టర్ కరెంట్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఏది ఎమిటర్ బేస్ కరెంట్ ఇన్పుట్ సో దట్ IC by IB is the current gain నెక్స్ట్ సో DC అయితే ఇక్కడ డెల్టాలు రాయవు ఇంకా డైరెక్ట్ గా IC by IB అని రాసేస్తాం DC కరెంట్ అయితే AC కరెంట్ అయితే చేంజ్ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్ బై చేంజ్ ఇన్ బేస్ కరెంట్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ అలాగే వోల్టేజ్ గెయిన్ సో వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే ఏం కాదు అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ కూడా చెప్పండి వోల్టేజ్ గెయిన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటి VCE ఆర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డైరెక్ట్ గా రాశాడు సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సో అవుట్పుట్ లో ఏముంది కలెక్టర్ VCC ఆర్ VCE
by input on the base. So VBE, VCC by VBE. అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. లేదంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. దాన్ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం? వోల్టేజ్ గెయిన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఏ సఫిక్స్ వి. ఏ సఫిక్స్ వి అంటే వోల్టేజ్ గెయిన్. నెక్స్ట్ పవర్ అంటే పవర్ గెయిన్, అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. పవర్ కి వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రిలేషన్ ఏంటి? పవర్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I, వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇంటూ కరెంట్ గెయిన్. పవర్ ని రాయొచ్చు, వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇంటూ కరెంట్ గెయిన్ అని రాయొచ్చు, ఏ పవర్ అయినా సరే. ఇక్కడ కూడా అంతే, పవర్ గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్ అని రాస్తాం. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్ అని రాసుకోవచ్చు. లేదు, అవుట్పుట్ పవర్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా పవర్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇంటూ కరెంట్ గెయిన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇంటూ కరెంట్ గెయిన్. నెక్స్ట్, what is the relation between voltage gain and current gain? What is the relation between voltage gain and current gain? V ని ఎలా రాయొచ్చు? IR అని రాయొచ్చా? V ని IR అని రాసుకోవచ్చుగా. సో దట్ ఇది రాసేయచ్చా? V ని AV can be written as IC into resistance at input by IB into resistance at output. Right, sir? So IC by IB and ఏంటి? That is beta. So AV can be written as beta into resistance gain. Resistance gain. So this is the relation between beta and AV. AV అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ గెయిన్. వోల్టేజ్ గెయిన్ కి కరెంట్ గెయిన్ కి రిలేషన్. నెక్స్ట్, మరి పవర్ ని ఎలా రాయొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేటాలో? పవర్ ఇంకో ఫార్ములా ఉంది, గుర్తుందా? పవర్ ఈక్వల్ టు VI లేదంటే V స్క్వేర్ R. ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే బేటా కదా, బేటా స్క్వేర్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని రాయొచ్చు. అంటే బేసిక్ ఫార్ములాసే, కొత్తగా ఫార్ములాస్ మనం ఇక్కడ డిరైవ్ చేయం. బేసిక్ ఫార్ములా నుంచి ఉన్న ఈక్వేషన్ రాస్తాం. సో వాట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్? కరెంట్ గెయిన్, అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ కలెక్టర్ కరెంట్, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ బేస్ కరెంట్. నెక్స్ట్ వన్, వోల్టేజ్ గెయిన్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ గెయిన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, ఆర్ కరెంట్ గెయిన్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని కూడా రాయొచ్చు. వోల్టేజ్ ని V ఈక్వల్ అయ్యారు కదా, సో కరెంట్ గెయిన్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని కూడా రాయొచ్చు, అదే ఫార్ములా. సో వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎలా రాయొచ్చు? కరెంట్ గెయిన్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, పవర్, అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్, ఆర్. సో కరెంట్ గెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని కూడా రాయొచ్చు. పవర్ ని I స్క్వేర్ R కదా ఫార్ములా. I అంటే ఏంటి? ఇక్కడ గెయిన్ రాసుకున్నాం. సో I స్క్వేర్ అంటే గెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ రాసాం ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అంతే. సో జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకున్నా సరిపోదు. నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్. ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్. కండక్టెన్స్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ అయినా, ఇక్కడ కూడా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ తీసుకుంటే వచ్చేది ఏంటి? ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్. సో జనరల్ గా V బై I ఏమవుతుంది? R. సో దానికి జస్ట్ reciprocal of this one we have to take, that is nothing but a transconductance. Now what is the value of transconductance? Transconductance is denoted by Gm, that is equal to IC by VBE, output current by input voltage. Or transconductance can be written as voltage gain by resistance gain. This is nothing but a voltage gain by resistance gain. Now next one, so what is beta in previous case? Beta is nothing but a current gain. What is beta? Current gain in a common emitter amplifier. Common emitter amplifier లో కరెంట్ గెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి? దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాం? బేటాతో డినోట్ చేస్తున్నాం. మరి ఆల్ఫా అంటే? సో ఆల్ఫా అన్నా కూడా కరెంట్ గెయినే, బట్ ఇన్ కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైయర్. కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైయర్ లో కరెంట్ గెయిన్ దేంతో డినోట్ చేస్తాం? ఆల్ఫాతో డినోట్ చేస్తాం. సో అది మనకి సిలబస్ లో లేదు, కానీ ఆల్ఫా అనేది తెలియాలి మనకి. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా? దట్ ఈస్ కరెంట్ గెయిన్ ఇన్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో కరెంట్ గెయిన్ ఆల్ఫా ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు
IC by IE. IC by IE is the alpha formula. Alpha formula indi IC by IE. Beta formula? Beta formula? IC by IB. Alpha ki? IC by IE. Different చూసుకోండి. ఆల్ఫా కి బీటా కి డిఫరెంట్ చూసుకోండి సరిపోతుంది. అక్కడ గుర్తుంటే ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సేమ్ ఇంత ముందు ఎలా రాసామో అలాగే రాస్తాం ఇవన్నీ. సో ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు. బట్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. This is an important formula. That is the relation between alpha and beta. So beta equal to alpha by 1 minus alpha. Just you have to remember this one. Beta is a current gain in a common emitter configuration. Alpha is current gain in a common base configuration. Common base configuration. So alpha formula indi IC by IE. IC by IE. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉంటుందా బీటా ఎక్కువ ఉంటుందా? సో బీటా ఫార్ములా ఏంటి? IC by IB. ఆల్ఫా ఫార్ములా IC by IE. ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉంటుందా బీటా ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇక్కడ IE ఎక్కువ IB ఎక్కువ? IE equal to sum of the IB and IC. అవునా కదా? IB IE ఏం రాసాం మనం? IE equal to IB plus IC అని రాసాం. అంటే IB ఎక్కువ ఉంటుందా IE ఎక్కువ ఉంటుందా? IE ఎక్కువ ఉంటుంది. IE is the sum of this one. దీనికి ఇంకోటి యాడ్ చేస్తాను కానీ IE రావట్లా. సో IE is more. IE more అంటే ఆల్ఫా ఎలా ఉంటది? తక్కువ ఉంటది. సో ఆల్ఫా is less than beta. Alpha is less than beta. దీని నుంచి కూడా చెప్పొచ్చు 1 minus something ఉంది. సో బీటా is more than alpha. బీటా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆల్ఫా తక్కువ ఉంటుంది. బీటా is greater than alpha. సో దీస్ ఆర్ ది రిలేషన్స్. ఇంతే రిలేషన్స్ ఇవే. ఈ లాస్ట్ ఒకసారి చూసుకోవాలి. సో కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఫార్ములాస్ ఒకసారి రివైజ్ చేయాలి. మిగిలినవి కూడా జనరల్ ఫార్ములాసే. సో కామన్ ఎమిటర్ లో కరెంట్ గెయిన్ ఫార్ములా IC by IE. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఆర్ వోల్టేజ్ V ఈక్వల్ టు IR నా. సో కరెంట్ గెయిన్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. కరెంట్ గెయిన్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ పవర్ ని కరెంట్ గెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ I²R ఫార్మేట్ లో. I²R ఫార్మేట్ లో ఏం రాయొచ్చు? కరెంట్ గెయిన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్. సో ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. సో ఇది ఎప్పుడు అడగలేదు కూడా, అడగలేదు. సో రేర్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. బీటాకి ఆల్ఫాకి రిలేషన్ ఏంటి? బీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా? ఆల్ఫా ఈజ్ IC బై IB. బీటా ఈజ్ IC బై IB. బీటా ఆల్ఫా అంటే IC బై IE. సో ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ ఇది. ఈ రెండు గుర్తుంచుకొని ఇది గుర్తుంచుకోండి చాలు. మిగిలిన కాన్ఫిగరేషన్ ఏం అక్కడ. నా go through the problems once. So multiple choice. First one, go through the first question. When an NPN transistor used as an amplifier, then electrons move from base to collector, holes move from emitter to base, electrons move from collector to base, holes move from base to emitter. NPN transistor as a amplifier. NPN ట్రాన్సిస్టర్ ఫస్ట్ నెగిటివ్ అంటే ఎమిటర్ ఏముంది? సో నెగిటివ్ ఉంది. ఎమిటర్ వచ్చేసి N టైప్, బేస్ వచ్చి P టైప్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్, ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్ ఇవి. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇప్పుడు ఎమిటర్ నుంచే ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ బేస్ టు కలెక్టర్. బేస్ నుంచి కలెక్టర్ కి మూవ్ అవుతాయా? సో ఫస్ట్ వన్. హోల్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎమిటర్ టు బేస్. Electrons move from collector to base electrons. Next holes move from base to emitter. This part. So majority charge carriers motion తీసుకుంటాం. So we need to take first option. So electrons move from base to collector. So base నుంచి collector కి move అయ్యాయి. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇక్కడ ఎమిటర్ నుంచే ఫ్లో అవుతాయి మొత్తం కూడా ఎమిటర్ నుంచి బేస్కి వెళ్తాయి, బేస్ నుంచి మళ్ళీ కలెక్టర్కి వెళ్తాయి. సో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియరేషన్ మోషన్ ఎలా ఉంటది? ఎమిటర్ టు బేస్ ఉంటది, తర్వాత బేస్ నుంచి మళ్ళీ కలెక్టర్కి మూవ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ఆర్డర్, జనరల్ ఆర్డర్.
సో అదే ఆర్డర్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో. సో ఎలక్ట్రాన్స్ రివర్స్ లో మూవ్ అవ్వవు. సో ఎందుకని ఎమిటర్ నుంచి ఎందుకు మూవ్ అవుతాయి? ఎమిటర్ నుంచి ఎందుకు మూవ్ అవుతాయి? సో హెవీలీ డోప్డ్. ఎమిటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హెవీలీ డోప్డ్ నుంచే చార్జ్ క్యారియర్ మోషన్ అనేది ఉంటుంది. హెవీలీ డోప్డ్, సో దట్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ మూవ్ అవుతాయి. ఎన్ టైమ్ లో మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మూవ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ మూవ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్, what is the phase difference between input and output voltage in the case of CE amplifier? So phase difference between input and output voltage of CE circuit 180 degrees. 180 degrees or pi. So option C is the correct one. Next one, in emitter base junction of a transistor, forward bias or reverse bias? Emitter base should be in forward bias. Next, collector base should be in reverse bias. First forward, after that reverse. Forward, reverse. Third, fourth option. Fourth one is the correct one. Next one, in NPN transistor, collector current is 24 milliampere. So IC is given as 24 milliampere. Next, if 80% of electrons reach the collector, then its base current is 80% of the electrons reach the collector. Collector దగ్గరికి ఎన్ని వెళ్తున్నాయి? 80% రీచ్ అయిపోతున్నాయి. అంటే బేస్ దగ్గర ఎన్ని ఉంటున్నాయి? 20% ఉంటున్నాయి. సో దట్ బేస్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20% ఆఫ్ ఎమిటర్ కరెంట్. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? 20% ఆఫ్ ఎమిటర్ కరెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బేస్ దగ్గర ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్? బేస్ కరెంట్ we have to calculate. Now, what is the relation between IB, IC and IE? IE equal to IB plus IC. So ఈ డేటా నుంచి వస్తుందా? సో IC కూడా ఏమంటున్నాడు? 80% ఆఫ్ IE అంటున్నాడు. ఇది ఇచ్చింది. సో IC ఇచ్చాడు 80% at collector అంటున్నాడు. 80% ఆఫ్ IE ఈక్వల్ టు IC. 80% ఆఫ్ IE ఈక్వల్ టు IC అంటే 20% అవి బేస్ దగ్గర ఉండిపోతాయి. 80% కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాయి అంటే 20% బేస్ దగ్గర ఉండిపోతాయి. సో ఇది డేటా. మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? బేస్ కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసేయచ్చా? సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుందా? బేస్ కరెంట్ కావాలి. బేస్. సో IC సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దీని నుంచి IE వస్తుందిగా. ఇక్కడ IC సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 24 milliampere equal to 0.8 into IE. So IE equal to 24 by 0.8. So 240 by 8. So cancel చేస్తే 30. IE ఎంత వచ్చింది? 30. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. So IE equal to 30. IB we have to calculate. IC is ఎంత? డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు వాల్యూ 24. సో IB ఈక్వల్ టు 6 milliamp. సో ఈక్వేషన్ తిప్పి వాడతాం అంతే. ఒకే ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. సో ఏంటి ఈక్వేషన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్? IE ఈక్వల్ టు IB ప్లస్ IC. అది ఒకే ఈక్వేషన్ ఉంది. దాని నుంచే చేస్తాం. దాని నుంచే సాల్వ్ చేయాలి. సో ఓన్లీ లాజిక్ ఈజ్ 80% ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ రీచెస్ ది బేస్ అన్నాడు. రీచెస్ ది కలెక్టర్ అన్నాడు. 80% కలెక్టర్ రీచ్ అయినాయి అంటే బేస్ దగ్గర ఎన్ని ఆగిపోయినాయి? 20% ఆగిపోయినాయి. అదే రాశా. ఇఫ్ IB ఈక్వల్ టు IC ఈక్వల్ టు 80% ఆఫ్ IE, దెన్ 20% ఈజ్ అట్ బేస్. 80% కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే 20% బేస్ దగ్గర ఉండిపోయినాయి. సో దట్ బేస్ కరెంట్ ఈజ్ 20% ఆఫ్ IE, కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ 80% ఆఫ్ IE. సో ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి IEకి తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి బీటా ఫార్ములా ఏంటి? బీటా ఈక్వల్ టు సో గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ 1 ఇచ్చారు. సి కాదు. సో ఈ మూడిట్లో ఏది? ఇది కాకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏదో గ్రేటర్ దాన్ 1 లెస్ దాన్ 1 అని అడుగుతాను. సో బేసిక్ ఫార్ములా కరెంట్ లో చెప్పండి. బీటా ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఆల్ఫా ఈక్వల్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ బీటా?
IC by IB, IC by IE. సో IE ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటది కదా, IE ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటది, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉండేది ఏంటి IE కదా. సో దట్ యూ విల్ గెట్ లెస్ దాన్ 1 ఫర్ ఆల్ఫా, లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది ఆల్ఫాకి, మరి బీటాకి. సో దీనికి లెస్ దాన్ 1 వచ్చింది అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ డి, ఆల్ఫా అనేది ఎప్పుడు లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది. ఎందుకని IE ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ద IC. IE అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది IC కన్నా. సో ఇది లెస్ దాన్ 1 వచ్చింది, ఇది లెస్ దాన్ 1 వచ్చిందంటే ఇది గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తుంది. బేస్ కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉండేది ఏంటి, ఎమిటర్ కరెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కలెక్టర్ కరెంట్, గ్రేటర్ దాన్ బేస్ కరెంట్. బేస్ కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, బేస్ కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. Now what is the answer? Fourth option is the correct one. Next, try to solve this one. Alpha is given and he is asking about beta. Alpha ki beta ki relation రాయడం, కరెంట్ తో సంబంధం లేదు. What is the relation between alpha and beta? Beta equal to alpha by 1 minus alpha. Substitute చేసి alpha ఎంత 0.98 by 1 minus 0.98. So 0.98 by 0.02. So 98 by 2. 49. So or else check this solution. Right, sir. Next, for a common base configuration of PNP transistor, IC by IE is 0.98. That means then the maximum current gain in the common emitter configuration. Common emitter configuration lo maximum current gain calculate చేయాలి. Current gain అంటే బీటా నా, current gain బీటా ఫార్ములా ఏంటి, IC by IB. But IC by IE is given. IC by IE అంటే ఏంటది, ఆల్ఫా ఇచ్చాడు, ఇదంతా ఏంటిది ఆల్ఫా కదా, ఆల్ఫా ఇచ్చాడు బీటా అడుగుతున్నాడు అంతే. సో ఇది కూడా రాసుకోకలా, బీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. అక్కడ ఆల్ఫా అని మెన్షన్ చేయకుండా IC by IE అన్నాడు అంతే. సో ఆల్ఫా ఎంత 9.8 అంటే ఇంత ముందుదే మళ్ళీ సేమ్ 0.98 by 1 minus 0.98. సో హౌ మచ్ యు విల్ గెట్ 49. సేమ్ అదే క్వశ్చన్ ఇలా అడిగాడు, ఆల్ఫా అని డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా IC by IE is given as 0.98. క్యాల్కులేట్ కరెంట్ గెయిన్ అన్నాడు. కరెంట్ గెయిన్ అనగానే మనం అది ఏదో పక్కకు అనుకుని మానేస్తాం. కరెంట్ గెయిన్ అంటే ఏం కాదు బీటానే. 49 లేదా, సో రాంగ్ చేసామా చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ 0.96 0.96 తీసుకురా, 0.96 తీసుకుంటే సో 96 by 0.4, 96 by 4, 96 by 4, nothing but 24. క్వశ్చన్ లో రాంగ్ ఉంది, క్వశ్చన్ లో కరెక్ట్ చేయండి. 9.8 కాదు, 0.98 కాదు, 0.96 అని తీసుకోండి. నెక్స్ట్, ఎమిటర్ కరెంట్, బేస్ కరెంట్ అండ్ కలెక్టర్ కరెంట్. సో కలెక్టర్ కరెంట్, సో ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్, C3. సో దేనికి ఎక్కువ, లెంత్ ఆఫ్ ది ఎమిటర్, లెంత్స్ అడుగుతున్నాడు, లెంత్లు అడుగుతున్నాడు, కరెంట్ కాదు విడ్త్లు అడుగుతున్నాడు. సో విడ్త్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, కలెక్టర్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డోపింగ్ మాత్రం ఎమిటర్ డోపింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి, విడ్త్ మాత్రం సైజుల్లో కలెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సైజులో కలెక్టర్ ఎక్కువ సైజు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎమిటర్, నెక్స్ట్ వన్ బాగా తిన్గా ఉండేదండి బేస్. సో అదే ఆప్షన్ డి. సో సైజులో అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ విడ్త్ ఆఫ్ ది ఎమిటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ విడ్త్ ఆఫ్ ది బేస్.
విడ్త్ లెంత్ అడిగారు చూడండి, కరెంట్ కాదు ఇవి లెంత్లు. సో విడ్త్ ఆఫ్ కలెక్టర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎమిటర్ గ్రేటర్ దాన్ బేస్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ L3 గ్రేటర్ దాన్ L1 గ్రేటర్ దాన్ L2. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు L1 L2 ఆర్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ఎమిటర్ బేస్ అండ్ కలెక్టర్ అని ఇచ్చాడు. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, లీస్ట్ డోప్డ్ రీజియన్ ఇన్ ద ట్రాన్సిస్టర్. లీస్ట్ డోప్డ్ base, heavily doped is a emitter, so least doped is a base. So base, option D is the option B is the correct one, base. Next one, in PNP transistor base in N region its width relative to the P region. Base in N region, base region ది width ఎలా ఉంటది? సో తక్కువ ఉంటది, అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉంటది, దేంతో కంపేర్ చేసినా తక్కువే బేస్ ది. సో దట్ స్మాలర్ కంపేర్ టు ద ఎనీ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్. సో స్మాలర్, ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ద సింబల్ ఈస్ గివెన్ ఫర్, సో ది సింబల్ ఈస్ ఫర్ PNP ఆర్ NPN? NPN, సో NPN ట్రాన్సిస్టర్, ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. Next, this NPN transistor, this arrangement is a common base or common emitter or common collector. This arrangement is a common base or common emitter or common collector. ఏది కామన్ గా ఉంది ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి? సో ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. కామన్ కలెక్టర్, కలెక్టర్ ఈజ్ ఎమిటరా బేసా కలెక్టర్? ఎలా చెప్తాం ఎమిటరా బేసా కలెక్టర్? సో బేస్ అయితే కాదుగా, కామన్ బేస్ అయితే కాదు, దిస్ నైదర్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. రెండు ఆప్షన్లు, కామన్ ఎమిటరా కామన్ కలెక్టర్. సో మనకు ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసింది? కామన్ ఎమిటర్, యాంప్లిఫైర్ వచ్చేసి కామన్ ఎమిటరే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కామన్ ఎమిటర్. సో ఎలా చెప్తాం కామన్ ఎమిటర్ కామన్ కలెక్టర్ ఎలా ఫైనలైజ్ చేస్తాం? బయాస్ చెక్ చేయండి, బయాస్ ఎలా ఉందో చూడండి. బయాస్ లో చూసుకోండి, అది ఎమిటర్ కలెక్టర్ తెలుసుకోదు. సో ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఎలా ఉండాలి? ఎమిటర్ జంక్షన్ అయితే ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉండాలి. సో ఇది ఈ పార్ట్, ఇది ఎమిటరా కలెక్టరా అనేది డౌట్, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కదా. సో అది ఎలా ఫైనలైజ్ చేస్తాం? అది ఎమిటరా కలెక్టరా అనేది ఎలా ఫైనలైజ్ చేస్తాం? సో ఎమిటర్ జంక్షన్ అయితే ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటది, కలెక్టర్ అయితే రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటది. ఇది ఎన్ టైప్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉందా రివర్స్ బయాస్ లో ఉందా? దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది? ఎన్ టైప్ ఎన్కే నెగిటివ్ కే కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్. అది అలా ఫైనలైజ్ చేయాలి. అది ఎమిటర్ కలెక్టర్ అనేది చెప్పలేము, అలాగా సైజ్ ఇస్తే చెప్పగలం, సైజ్ ఇవ్వలేదుగా చెప్పలేము. నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఉంది, సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది అనుకోండి, అది ఎమిటర్. రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటే కలెక్టర్ ఎప్పుడు రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటుంది, ఎమిటర్ ఎప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటుంది. చెక్ చేయండి, ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్, దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది? నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది, సో దట్ ఈస్ ఎ ఎమిటర్. సో దిస్ ఇస్ ఎ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఫైనలైజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ రెండు ఆప్షన్లు ఏది ఫైనలైజ్ చేయాలనేది డౌట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, so which part of the transistor heavily doped? So emitter is heavily doped. Next one, in common base amplifier circuit, common base, check this one, common base, calculate change in base current if the emitter current is 2 milliamperes and alpha is given as 0.98. So alpha formula is IC by IE, substitute చేయండి. alpha ఎంత? 0.98. IC ఎంత? emitter ఇచ్చాడు, emitter current is this one, we have to calculate IC. emitter current is 2 milliamperes. So what we have to calculate? Base current. So IC equal to 2 into 0.98. So this is equal to 1.96. So equation correct as alpha gi. Now, so what we have to calculate? Base current. So base current formula undi. So IE equal to IB plus IC.
ఐ ఎంత సో ఐ ఇచ్చాగా 2 ఈక్వల్ టు బేస్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఐసి 1.96 సో ఐబి ఈక్వల్ టు 0.04 మిల్లీ అంటే ఇంత క్యాలిక్యులేషన్స్ మెజారిటీ ఉండవు థియరిటికల్ వచ్చి ఈ బేస్ ఫార్ములాస్ అంటే ఈ చిన్న ఫార్ములాస్ అన్ని వస్తాయి సో మెజారిటీ కేసెస్ లో ఇదే ఎక్కువ అడిగేది కూడా ఐ ఈక్వల్ టు ఐబి ప్లస్ ఐసి కామన్ బేస్ రేర్ ఎందుకంటే మనకి ఉన్న సిలబస్ లో ఉన్నది కామన్ ఎమిటర్ ఒకటే ఉంది నీట్ సిలబస్ లో కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ యాంప్లిఫైయర్ కి కామన్ ఎమిటర్ ఒకటే ఉంది కామన్ బేస్ కామన్ కలెక్టర్ లేవు